हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। असी चर्चा कर रहे हाँ PAS NAS जो टैसट होने हैं उस लड़ी दे विच 10वीं जमात के समाजिक सिक्ख्या विषय के भूगोल भाग के बारे असी भूगोल के दूसरे पार्ट नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं इत्थे डिस्कस करांगे जो कि तुहाडे एग्जाम के एस्पैक्ट नाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस तो इलावा इन्हां क्वेश्चनस के नाल नाल तुहाडी जनरल नॉलेज दे विच भी काफ़ी ज़्यादा वाधा होवेगा। उम्मीद है कि तुसीं इस लैक्चर नूं लास्ट तक देखोगे। असीं इन्हां क्वेश्चनस नूं नक्शे की मदद दे नाल सॉल्व करांगे। कोशिश करांगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा नक्शे का यूज़ असीं कर सकीए। आओ लैंदे हाँ पहला क्वेश्चन है भारत के अरुणाचल प्रदेश तो लैके कश्मीर तक किहड़ी भौतिक इकाई का विस्तार है। ऑप्शन हैं मैदान, पठार, हिमालय पर्वत, तट दे मैदान। आओ एक बारी इस दे बारे च जानकारी लेंदे हाँ। तुहाडे सामने भारत का एक पोलिटिकल मैप है। पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि अरुणाचल प्रदेश कित्थे है अते जम्मू अते कश्मीर, जिसनूं कि नवे नक्शे के मुताबिक दो हिस्सों के वंड दिता गया है, लद्दाख अते जम्मू कश्मीर। असी लद्दाख नूं इत्थे रैफरेंस के तौर पर लैंदे हाँ। सानूं ये पता होना चाहिए है कि जम्मू कश्मीर किहड़े पासे है, लद्दाख भी उस दे विच इनकलूड है अते अरुणाचल देश के किस हिस्से दे विच है। पहला पोलिटिकल मैप नूं देख के समझ लवो, इस तो बाद आपां एक फिजिकल मैप के जरिए देखते हाँ इत्थे की अपने जो धरातली वंड है। हुण तुहाडे सामने एक फिजिकल मैप है जिस दे जरिए साफ ही मैंशन है कि हिमालयाज़ की जो मौजूदगी है वह इस नक्शे दे विच साफ तौर पर ब्राउन कलर के जरिए मार्क करके दिखाई गई है। मेरा ख्याल है भी सारे विद्यार्थियों को यह समझ आ गया होगा असीं अरुणाचल कित्थे मार्क कीता सी अते जम्मू अते कश्मीर ਜਾਂ लद्दाख नूं कित्थे मार्क कीता सी। तां इत्थों लैके जो विस्तार है ये सारे दे विच हिमालय पर्वत का विस्तार है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सानूं मिल चुका है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। सैकेंड क्वेश्चन है अज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है लगभग कई लख साल पहला इत्थे किहड़ा सागर हुंदा सी। ऑप्शन हैं लाल सागर, कैस्पीयन सागर, टैथिस सागर, काला सागर। इस क्वेश्चन के सानूं होर भी काफ़ी एक्सट्रा नॉलेज मिलती है। पहला असी एक बार नक्शा देखते हाँ, फिर इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसके बारे डिस्कस करांगे। तुहाडे सामने एक नक्शा है एशिया महाद्वीप का जिस दे विच कि भारत तुहानूं साफ दिखाई दे रहा होगा। इत्थे हिमालय पर्वत भी तुहानूं साफ दिखाई दे रहा है जो कि भारत के उत्तर वल स्थित है। इस तो इलावा जो बाकी दे सागर हैं एक बार इसे नक्शे ते उन्होंने फटाफट देख लेंदे हाँ। इत्थे मार्क किया गया सागर है रैड सी यानी कि लाल सागर जो कि एशिया नूं अफ्रीका नालों वख करता है। असी पिछली क्लास दे विच चर्चा की सी कि इसे दे उपर दुनिया की सब तो लंबी नहर है जो लाल सागर अते भूमध सागर नूं जोड़दी है। इस तो अगला सागर है कैस्पीयन सी। कैस्पीयन सागर जो कि तुहानूं दिखाई दे रहा है जो एशिया नूं यूरोप नालों वख करता है। इस मार्क के जरिए तुसीं इस नूं बड़ी आसानी दे नाल देख सकते हो। नैक्सट है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। यह भी एशिया नूं यूरोप नालों वख करता है। ये तीनों ही भारत के कंटैंपरेरी दिखाई दे रहे हैं। जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये सी कि जिथे हिमालय पर्वत है उत्थे पहला किहड़ा सागर लखां साल पहला किहड़ा सागर मौजूद सी। जबकि यह बाकी दे तीनों सागर हजे भी भारत के नाल ही हिमालय पर्वत के नाल ही मौजूद हैं जिन्होंने असीं नक्शे के उपर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक सागर जो कि इन्हां तिन्नां दे असीं इत्थे डिस्कस नहीं किया है उही साडा राइट आंसर है। हिमालय पर्वत की जगह ते पहला कदे टैथिस सागर नां दा जो एक महासागर हुंदा सी वो इत्थे मौजूद सी। तुहाडे सामने उस समय का डायग्राम है जदों कि सारे महाद्वीप एक ही हुंदे सन। हौली हौली ये वख होने शुरू होए। तुसीं देख सकते हो एक जगह ते इंडिया मार्क है, एक उपर यूरेशियन प्लेट है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये सारे जॉइंट ही होंदे सन। तो इंडिया अते यूरेशियन प्लेट के विचाले जो तुहानूं दिखाई दे रहा है टैथिस सी ये इत्थे दिखाई दे रहा है। इसे जगह ते अजकल हिमालय पर्वत खड़ा है। इसके सबूत सानूं इस वजों मिलते हैं कि जो हिमालय पर्वत दीयां जो उपरलियां चोटियां हैं जो उन्हां दे उपर कई बार सानूं जिहड़े समुद्री जीव हैं उन्हां दे कंकाल मिले हैं। अते अपना हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर के कई जगह ते समुंदर का जो
ਰੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਦਾ ਜੋ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਥਿਸ ਸਾਗਰ ਸੀ। ਆਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੰਡ ਹੈ ਕਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ, ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰੇਂਜ, ਲਦਾਖ ਰੇਂਜ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹਨ ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪਲੇਟੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ K2 ਕਿਸ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਕਰਾਕੋਰਮ, ਜਾਸਕਰ, ਲਦਾਖ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ K2 ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 8611 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਬਤ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ। ਕਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲਿਸਟ ਹੈ ਟੌਪ 3 ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਮੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ K2 ਨੂੰ, ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 8611 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ 8500 ਸਮਥਿੰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ K2 ਹੈ, ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ K2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਅਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ K2 ਜੋ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਰਬਤ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ, ਕਰਾਕੋਰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਦਾਖ ਜੋ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਜੋ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਲੁਜ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਨਿਖੇਪਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਉੱਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਖੇਪਣ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਖੇਪਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਲੋੜੀ ਸ਼ੰਕੂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੋ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਨਕਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਰੇ, ਸੇਮ, ਬੇਟ, ਛਾਇਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਡਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਡਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗੀਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਖਾਡਰ, ਬਾਂਗਰ, ਤਰਾਈ, ਭਾਂਬਰ। ਖਾਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਡਰ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਂਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਲਗਭਗ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਾਂਬਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਂਬਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ, ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬ, ਝੱਜ ਦੁਆਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਵੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 5 ਦੁਆਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਝਨਾਬ ਦੁਆਬ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਝਨਾਬ, ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਝਨਾਬ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੁਆਬ ਹੈ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਲਵਾ। ਮਾਲਵਾ ਜੋ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਖੇਪ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੰਗਰੇਹੀ, ਕੌਰ, ਖੋਲਾਂ, ਭੂੜ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੁਆਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਦੇ ਨਿਖੇਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੈਲਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੁੰਦਰਬਨ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਡੈਲਟਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ, ਮਹਾਨਦੀ ਡੈਲਟਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁੰਦਰਬਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਮਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।